کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور معاشی ہب ہونے کے باوجود انفراسٹرکچر کے مسائل کا شکار ہے اور سب سے سنگین مسئلہ پانی کی قلت کا ہے۔ یہ مسئلہ محض ایک شہری مسئلہ نہیں ہے بلکہ معاشی ترقی، صنعتی پیداوار اور سماجی استحکام کے لیے ایک بڑے خطرے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سابق سیکرٹری خزانہ اور نگراں حکومت میں سندھ کے صوبائی وزیر رہنے والے محمد یونس ڈھاگا نے اس حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کے مطابق کراچی کو روزانہ 1200 سے 1300 ملین گیلن پانی درکار ہے، جس میں سے اسے تقریباً 550 ملین گیلن کینجھڑ جھیل اور 100 ملین گیلن پانی ہب ڈیم سے ملتا ہے۔ اس طرح پانی کی کمی کا تخمینہ 650 ملین گیلن ہے جو کراچی کی مجموعی ضرورت کا تقریباً 50% بنتا ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2007 میں گریٹر کراچی واٹر سپلائی اسکیم تیار کی گئی، مگر صوبائی حکومت نے اس کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے۔ نہ ہی صوبائی حکومت 1991 کے انڈس واٹر ایکارڈ کے تحت حاصل ہونے والے آبی وسائل میں سے کراچی کو اضافی پانی دینے کے لیے تیار تھی۔ سندھ حکومت کی طرف سے 7 سالوں کی تاخیر کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف نے دسمبر 2014 میں اعلان کیا کہ وفاقی حکومت اس منصوبے کے لیے فنڈز فراہم کرے گی، تاہم سندھ حکومت کا اضافی پانی فراہم کرنے سے انکار جاری رہا۔ اس نے 2004، 2011 اور 2015 میں انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یعنی ارسا سے کراچی کی اضافی ضروریات کے لیے علیحدہ پانی کی الاٹمنٹ دینے کی درخواست کی، مگر انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے ان تمام درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے سندھ حکومت کو یاد دہانی کرائی کہ 4 صوبوں کے درمیان طے پانے والے انڈس واٹر ایکارڈ میں واضح طور پر درج ہے کہ سندھ کے حصے میں کراچی کے شہری اور صنعتی استعمال کا پانی بھی شامل ہے اور میٹروپولیٹن شہر ہونے کی وجہ سے ایسی فراہمی کو ترجیح دی جائے گی۔ آرٹیکل کے مطابق سندھ حکومت نے انڈس واٹر ایکارڈ کی شقوں پر عمل کرنے یا انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے مشورے پر توجہ دینے کے بجائے K4 منصوبے کا حجم ہی 2/3 کم کر دیا، جس سے K4 منصوبہ 650 ملین گیلن سے کم ہو کر 260 ملین گیلن تقریباً 1/3 رہ گیا۔ آرٹیکل کے مطابق باقی 390 ملین گیلن پانی کی فراہمی کے لیے کوئی منصوبہ بنایا نہیں جا رہا اور سندھ حکومت کراچی کے لیے اضافی پانی مختص کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ 390 ملین گیلن پانی کی یہ کمی 600 کیوسک کے برابر ہے جو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے تحت سندھ کے لیے مختص کل 67,000 کیوسک آبی حصے کا صرف 0.9% بنتی ہے۔ آرٹیکل کے مطابق کراچی سندھ کے ٹیکس میں 90% اور وفاقی ٹیکس میں 60% حصہ ڈالتا ہے، ملک کی 50% برآمدات پروڈیوس کرتا ہے، 76% تجارت سنبھالتا ہے۔ 1000 گیلن پانی کے لیے زرعی زمیندار جو سندھ کے آبی وسائل کا 95% استعمال کرتے ہیں وہ صرف 20 پیسے ادا کرتے ہیں، جبکہ کراچی میں اسی مقدار کے پانی کا ٹینکر 1000 روپے میں ملتا ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ آرٹیکل لکھنے والے سابق سیکرٹری خزانہ اور سندھ کے سابق نگراں صوبائی وزیر یونس ڈھاگا صاحب، اور ساتھ موجود ہیں میئر کراچی مرزا وہاب صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مرزا وہاب صاحب، آج تک جو سمجھ میں آ رہی تھی بات وہ یہ تھا کہ کراچی میں مسئلہ ہے کہ پانی پہنچایا کیسے جائے، اس کے لیے پورا نیٹ ورک بچھایا جائے، K4 اور یہ ساری بات ہوتی تھی۔ جو چیز یونس ڈھاگا صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے صرف فراہمی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی دینے کا بھی مسئلہ ہے جس کے لیے سندھ حکومت تیار نہیں۔ پہلے اگر ڈھاگا صاحب بات کریں میں جواب دوں یا پہلے میں نے ڈھاگا صاحب کا آرٹیکل کوٹ کیا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں جیسے آپ چاہیں پہلے بات کر لیں، آئی کین رسپونڈ، آپ دونوں بھی ڈیسائیڈ کر لیں۔ میرا تو خیر انہوں نے پوائنٹ بھی بتا دیا، اگر کہیں تو میں شروع کر سکتا ہوں جیسے جی آپ کی۔ اچھا، میں جو اس میں جو آرٹیکل میں آپ نے ساری باتیں کہہ دی ہیں، میرے پاس زیادہ کہنے کے لیے اس میں 2-3 چیزیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جی کراچی کو پانی سپلائی کرنا ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اگر آپ آئین کو دیکھیں، مرزا وہاب صاحب بیرسٹر ہیں ماشاء اللہ، جانتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ کسی بھی کی صوبے کی حکومت اپنے شہر کے پانی کے لیے وفاق کے پاس نہیں جاتی کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا جو پانی فراہم کیا جانا ہے کراچی کو، وہ اس کی جو انڈینٹ، اب چیئرمین بھی ہیں مرزا بھائی، تو اس کا انڈینٹ ان کو چاہیے، لوکیشن چاہیے کراچی واٹر بورڈ کو، جو انہوں نے مانگا ہے 1200 کیوسک ہمیں مزید دے دیں، وہ آج تک سندھ گورنمنٹ نے نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس منصوبے میں یہ رکاوٹ ہے۔ اور اس کے لیے ہم یہ جو ہے گئے ہیں صوبائی حکومت ارسا کے پاس کہ جی آپ ہمیں دیں، تو ارسا نے کہا کہ جی دیکھیں یہ شہری مسئلہ ہے، شہر سارے صوبوں کے پاس، ہم صوبوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہم نے جب صوبوں کو دے دیا پانی تو وہ اپنے شہر کو دیں، اپنی آبادی ایگریکلچر کے لیے یوز کریں، کہاں بھی کریں، یہ ان کا کام ہے۔ ہم دوسرے صوبوں کے حصے سے کاٹ کے ایڈیشنل پانی کراچی کے لیے سندھ کو نہیں دے سکتے، اور یہ بات مناسب بھی ہے۔ مطلب یہ 1991 میں جب یہ معاہدہ سائن ہوا تھا، اس کے بعد سے تقریباً شہری آبادیاں چاہے پنجاب کی ہوں چاہے سندھ کی ہوں 3 گنا بڑھ چکی ہیں، اور سب کی ریکوائرمنٹ بڑھی ہے۔ اس دوران اب کبھی نہیں ہم نے سنا کہ لاہور یا ملتان یا فیصل آباد کسی کو پانی دینے کے لیے ارسا کے پاس پنجاب حکومت گئی ہو، یا فنڈز کے لیے وفاقی حکومت سے مانگے ہوں کہ جی ہمیں فنڈز دیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ جی اس کی فنڈز کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت کو لینی چاہیے، اور وفاق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اگر ڈیلے وفاق کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور ارسا کے پاس پانی یقیناً نہیں ہوگا کیونکہ وہ دوسرے صوبوں سے کاٹ کے ہمیں نہیں دے سکتے،
کراچی سندھ کا حصہ ہے, سندھ کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے پانی. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جو 600 اب کیوسک کا معاملہ رہ گیا ہے, 390 جو ملین گیلنز پر ڈے کا ہے, تو 600 کیوسک جو ہے وہ 0.9% ہے, جو کہ آپ اگر سندھ کی جو ہے 1200 ڈسٹریبیوٹریز ہیں, 1200 ڈسٹریبیوٹریز پہ ایک پہ تقریباً 100 سے 150 کیوسک بہتا ہے, تو ادھر سے آپ آدھا کیوسک بھی کاٹ لیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ادھر کوئی کمی ہوئی ہے, اور وہ آسانی سے کراچی کے لیے پانی مل جائے. تو ہمیں یہ ایک سچویشن جو ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ جی ہم ارسا کے پاس بار بار جا رہے ہیں پانی کے لیے, اور فنڈز کے لیے وفاقی حکومت کے پاس بار بار جا رہے ہیں, یہ سچویشن سے نکل کے اب کراچی کو ہولسٹیکلی سندھ گورنمنٹ کو اون کر کے اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. مرزا صاحب, ناؤ جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی میں پانی کی کمی ہے. آپ کچھ خود کراچی کے شہری ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو پانی کی کمی کا سامنا. دوسرا فیکٹ کہ پرومس بار بار کیا گیا کہ کراچی کے شہریوں کا پانی کا مسئلہ حل کیا جائے گا, اور بار بار وہ پرومس توڑا گیا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. نا اس میں پھر جو بات اور جو مقدمہ ڈھاگا صاحب پیش کر رہے ہیں وہ کس حد تک درست؟ شاذیب, ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی پازیٹیو چیز ہوتی ہے نا تو کبھی ہیڈ لائن نہیں بنتی, شاید سرخی نہیں بنتی, بٹ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ ایسی ہیڈ لائن بنتی ہے کہ ایوری ون وانٹس ٹو کریٹ دیٹ ہیڈ لائن. میں احترام کے ساتھ ڈھاگا صاحب کا, میں سمجھتا ہوں یہ فیکچولی انکریکٹ آرٹیکل ہے, اینڈ میں اس کی 3-4 آپ کو بیسک ثبوت شواہد پیش کروں گا جو فیکچول ہیں. جو انہوں نے آرٹیکل میں پہلا ذکر کیا, جو ابھی انہوں نے دہرایا کہ جی صوبہ سندھ جو ہے وہ اپنے حصے سے پانی دینے کو تیار نہیں ہے. 2012 میں واٹر بورڈ نے سندھ گورنمنٹ کو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھا, اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ایلوکیشن دی کہ جی ہم کنفرم کرتے ہیں, ہم سرٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کو فیز 1 جو ہے K4 کا اس کے لیے پانی دیا جائے گا. وہ ڈاکیومنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, غالباً جولائی 2012 کا. آئی ووڈ وانٹ دا پیپل ٹو سی دیٹ آن دا اسکرین. مجھے اگر آپ دے دیں تو میں لوگوں کو دکھا دوں. یہ آرٹیکل تو مجھے 2012 کا, جی میں جس وقت آپ لا پریکٹس کر رہے تھے میں جیو میں نہیں تھا, اور وہ جاب پہ تھے, گورنمنٹ جاب سرکار میں تھے. ہاں 13 سال ہو گئے اس بات. اگر آپ آرٹیکل میں دیکھیں گے نا کہ انہوں نے ایئرز بتائے کہ فلاں سال یہ نہیں ہوا. میں بتا رہا ہوں فیکچولی اس لیے انکریکٹ ہے کہ 2012 میں یہ مدعا ریزالو ہو چکا ہے. دوسری جو فیکچوئل غلط بات ڈھاگا صاحب نے کی ہے کہ کراچی کو پانی صوبہ سندھ ریلکٹنٹ ہے, وہ اس لیے غلط ہے کہ آلریڈی کراچی شہر کو پانی دینے کے لیے ٹھٹا سجاول سے وہ پانی کو مینیج کیا جائے. جو ہماری ایلوکیشن ایز پر 91 اکارڈ غالباً 570 کیوسک کی ہے, کراچی کو اس وقت جو پانی مل رہا ہے وہ غالباً 1200 کیوسک ہے. تو یہ بھی فیکچولی انکریکٹ ہے. تیسری بات جو ڈھاگا صاحب نے آرٹیکل میں لکھی ہے کہ تمام ڈپینڈنس جو ہے وہ کے بی فیڈر کے اوپر ہے, اور کے بی فیڈر کے لیے انہوں نے فرمایا اس میں, اینڈ آئیڈ لائک ٹو ریڈ دس ہیئر, کہ کہتے ہیں دیٹ دا ورک از یٹ ٹو بگن. اگین فیکچولی انکریکٹ. کے بی فیڈر کنال کے اوپر 38 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, کام سٹارٹ ہو چکا ہے. میں نے خود پرسنلی along with چیف منسٹر سندھ, along with منسٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ منسٹر اریگیشن لاسٹ ایئر 31 دسمبر 2024 کو اس کا پرسنلی وزٹ کیا تھا. جو کنال ہے نا کے بی فیڈر, اس کو آپ سال میں, یہ چونکہ سرکار میں ان کو پتہ ہے کہ اس لائن نیٹ ورک کو 20 دن کے لیے آپ بند کرتے ہیں, جس کے اندر آپ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام کرتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے کام کیا, اس سال ہم نے پھر کام سٹارٹ, ایز وی اسپیک کام چل رہا ہے اس کے اوپر, اور تقریباً 60% کام اس کا مکمل کیا جا چکا ہے. 3 سال کا منصوبہ ہے. تو فیکچولی اگین انکریکٹ. آئی شیئرڈ دا فوٹوگراف. شروع کب ہوا تھا؟ لاشٹ ایئر یہ شروع ہوا, اینڈ آئی کین شو یو, آئی شیئر دا فوٹو. انہوں نے کہا کہ 50% پانی ملتا ہے 650 میں, اس پہ آتا ہوں 650, آپ کہہ رہے 1200 ملتا ہے. اگر تو جو شارٹ فال ہے 1200 کیوسک میں نے کہا ہے, کیوسک اور ایم جی ڈی ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے اوکے جو پیرامیٹر آپ بتا رہے ہیں اس میں پھر شارٹیج کتنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا نا 50% نیڈ کا 50% ملتا ہے, اب تو 2400 کیوسک ڈیمانڈ ہے. تو پھر وہی بات ہو گئی نا, انہوں نے جو ایم جی ڈی میں بتایا کیوسک میں بتا رہے ہیں. اس کے اندر دیکھیں نا, اب اس میں ایڈیشنل 260 آپ کو جو ابھی فیز 1 چل رہا ہے K4 کا, آپ کو اس کا ابھی پہلے فیز میں جو پانی آنا ہے اس کی اویلیبلٹی گورنمنٹ آف سندھ دے چکی ہے. میں آتا ہوں وہ جو سی سی آئی والا میٹر, اس کو بھی میں بتاؤں گا. ان کو تو ایز دا ریزیڈنٹ آف دس پروونس ہی شوڈ بی ایڈوکیٹنگ فار دا رائٹس آف دا پروونس. تیسری جو فیکچولی انکریکٹ انہوں نے بات کی ود ریگارڈس ٹو کہ میاں نواز شریف نے اس پروجیکٹ کو ٹیک اوور کر لیا, انہوں نے کہا ہے اسی آرٹیکل میں انہوں نے یہ کہا نا 2014 میں. اگین فیکچولی انکریکٹ. یہ پروجیکٹ جو ہے 2007 میں کنسیو کیا گیا, جب یہ صوبائی حکومت کا حصہ تھے. مصطفیٰ کمال صاحب اس زمانے میں سٹی ناظم تھے. اس پروجیکٹ کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں, نقص تھے, اور وہ نقص ود دا پیسج آف ٹائم طے ہوا کہ نقص صحیح تھے وہ. خیر ریگارڈلیس آف دیٹ وہ معاملہ ایکنک سے اپروول کے لیے گیا.
2013 में एक्निक से वो मंसूबा अप्रूव हुआ एट अ कॉस्ट ऑफ 25.3 और 25.4 बिलियन टू बी बॉन्ड 50% बाय फेडरल गवर्नमेंट, 50% बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नॉट फेडरल गवर्नमेंट, नॉट मियां नवाज शरीफ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी काबीना से एग्जेम्पशन दी, सेपरा रूल्स की, और सरकारी इदारा है हमारा FW, उसको वो ठेका दिया गया ताकि आप प्रोक्योरमेंट के हैसल से निकल आएँ और G2G ट्रांजैक्शन हो, ताकि फौरी तौर पर ये काम हो सके। काम स्टार्ट हुआ, फंडिंग का प्रॉब्लम हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जब ये फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा थे, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर थे, ही वुड नो द फैक्ट एंड आई कैन शेयर अ लॉट ऑफ अदर फैक्ट्स एज वेल। अच्छा, मैं उनकी तरफ जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया, सिर्फ मैं एक बात कर रहा हूं, आपने जब ये कहते हैं कि 2007 में मंजूर हुआ और इसमें नकाइस थे, साथ में मंजूर नहीं हुआ, आप आइडिया आया तो नकाइस थे, तो 2008 से 2013 आपकी हुकूमत थी जिसमें प्रोविंस में भी थी और मरकज में भी थी, और आप बता रहे 2013 में जाके नकाइस दूर कर लेते थे, क्योंकि कहते हैं ना फेडरल और प्रोविंस में नहीं बनती। 5 साल आपकी हुकूमत थी दोनों। अगर हम माजी में फंसे रहे ना तो हम फंसे ही रहेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रेमिस है ना इस आर्टिकल का, वो विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट वो गलत है। आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू हिम सेइंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कि उस पर केबी फीडर कनाल पे काम स्टार्ट नहीं हो। फैक्चुअली इनकरेक्ट है, माफी मांगे और मुझे वरना अदरवाइज टेक मी टू कोर्ट, टेक मी टू कोर्ट, सू मी फॉर डेफेमेशन। कौन मांगता है? उनकी बात की अब मैं कंप्लीट तो करूँ ना सर। इन्होंने तो माशाल्लाह लिख के तमाम बातें वन साइडेड वर्जन दे दिया, अखबार ने छाप भी दिया। 2018 में PTI की गवर्नमेंट आई, यही प्रोपेगेंडा होता रहता है ना हर वक्त। इमरान खान साहब ने गवर्नर हाउस में मीटिंग की सितंबर में मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा यार इसमें तो ये है वो है, खराबियाँ हैं, उन्होंने काम को रोक दिया। और 2019 में उन्होंने कहा इस काम से अब ना FWO का लेना देना है, ना प्रोविंस का लेना देना है, अभी हम खुद करेंगे और वापडा करेगी। 2019 से काम हैंड ओवर हो गया वापडा को, डॉक्यूमेंटेड आप देख सकते हैं, और इस वक्त वापडा उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, इन्होंने कहा ना पैसे नहीं दे रहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा जी इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि किंझर से 4 बे पॉइंट पे पानी लेके आएगा, वो K4 का काम है जो वापडा कर रहा है, गालिबन उसकी कॉस्ट है कोई 100 अरब रुपए, 110 अरब रुपए। और दूसरा एस्पेक्ट है उसका जो कि 4 बे से कराची के अंदर पानी लेके आएगा, R1, R2, R3, R4, वो तकरीबन 77 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है जो सिंध गवर्नमेंट करेगी। हमने एक्निक में उसके अप्रूवल के लिए गए, एंड आई अगेन स्टेटेड ऑन रिकॉर्ड, 8 अगस्त 2023 को एक्निक ने उसकी मंजूरी दी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आने में 1.25 साल का टाइम लगा। अब इस तरह के इश्यूज हैं। प्रॉब्लम ये है जब हम फैक्ट्स की बात नहीं करते ना, जब हम हेयर से इधर चले आते हैं, वी गो एवरीवेयर एंड वी डोंट एड्रेस द रूट कॉज। फैक्ट्स कौन बयान कर रहा है? उनको मौका देंगे तो देखें। हां जी सर, आप केबी फीडर की प्लीज तस्वीर चलाइएगा जरा प्लीज, ताकि पता चले ना कि गलत बयानी कौन कर रहा है। आप तस्वीर चलाएं। एग्जैक्टली ये वेरीफाई करता है मेरा पूरा आर्टिकल। ये जो लेटर दिया है ना, इस लेटर में लिखा है कि केबी फीडर की हम लाइनिंग करेंगे, उसके सीपेज से जो पानी बचेगा उसमें से हम 260 देंगे, यही मैंने ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़िए। ऊपर वाला पैराग्राफ अब आप बीच में ना बोलिए सर, आप नहीं बोलने दीजिए। अब आप खुद मेरी सब कुछ आप करें। ये लेटर आप मेरी ही फेवर में लेके आइए, आप बिल्कुल रिकॉर्ड में दिखाएं कि जो मैंने लिखा है कि कराची को एडिशनल एलोकेशन एक किसी की भी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक भी आप ऊपर से पानी नहीं लेके आएंगे, केबी फीडर की सीपेज जो बचेगी उसमें से हम आपको पानी देंगे, वो सीपेज बचेगी तो हम उससे हम पानी मिलेगा 260। और ये डॉक्यूमेंट थोड़ी देर पहले आपने शेयर किया। जी पढ़े ना, पहला पैराग्राफ पढ़े, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप देख लीजिए। दूसरा 390 की जो बकाया उनकी उन्होंने बात नहीं की। 390 के लिए आज भी हम वफाकी हुकूमत के दर पे खड़े हुए हैं। 2018 में दोबारा CCI में गई सिंध गवर्नमेंट, ये तो हमने 2015 तक का लिखा ना, 2018 में दोबारा सिंध गवर्नमेंट गई CCI में और उन्होंने कहा कि हमें दे दें। उन्होंने कहा जी आपका बनता नहीं है, क्या करें? उन्होंने कहा जी उसका कोई, तो उन्होंने कहा कि जी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम नेशनल वाटर काउंसिल को दे देते हैं, वो बता दे कि पानी कहाँ से मिले आपको। चूँकि कराची के लिए आपके पानी नहीं दिल करता देने का, 600 क्यूसिक भी नहीं है आपके पास, तो हम क्या करें? तो ये फिर मसला, मतलब हम ये इंटर में जो लिखा है ना इसके अंदर कि इसको बैनुल सूबाई मसला बना दिया गया, जो कि सिंध हुकूमत का मसला था, और उसके ऊपर ये चले गए नेशनल वाटर काउंसिल में। नेशनल वाटर काउंसिल के पास इनकी मीटिंग्स हुई, वहाँ पे कोई मसला हल नहीं हो रहा था। अब इस अक्टूबर में 2 महीने पहले सिंध गवर्नमेंट ने एक और समरी मूव किया CCI में कि हमें पानी दें। कैन आई रिस्पॉन्ड नाउ दिस? नहीं प्लीज, ये तो पहला आपका जो है इसका सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी तक वो CCI में बैठे हुए हैं कि हमें पानी दें और कहते हैं कि जी नेशनल वाटर काउंसिल तो हमारा फैसला नहीं कर रही, आप दोबारा फैसला करें। ये सिचुएशन नहीं, ये आपका आप कहेंगे तो कॉपीज में मंगा। मैं भी जवाब देता हूं इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट ताकि मैं आगे आप करें इस पॉइंट का जवाब दें। वो कह रहे हैं कि आप 2 महीने पहले गए हैं CCI में कि हमें पानी दें। हम 2018 2016 में गए,
एडिशनल पानी लेने के लिए कराची शहर के लिए, समरी रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये जब हो गया था allocation फिर क्यों गए? अरे सर अभी मेरी बात सुना सर, एक मिनट चलिए मैं पढ़ दूँ ना ताकि लोगों को नजर भी आ जाए। कहते हैं इन pursuant to your office letter dated so and so, this department assures you to supply the required 260 million gallons of water on completion of phase 1 of K4 project। हमने कमिट कर दिया, ठीक है, दिस इज आवर कमिटमेंट टू द रेजिडेंट्स ऑफ कराची कि ये आपको पानी मिलेगा। नंबर 1 2012 में जी, 2012 में, और आज भी वी स्टैंड बाय। 13 साल पहले। नंबर 2 जो इशू है इसके अंदर, वो इशू इन्होंने ये बताया कि हम 2018 नहीं, हम 2016 में गए और 2016 में हमने कहा कि वी नीड एडिशनल वाटर, वी आर द लोअर राइपेरियन, हमें वो पानी नहीं मिल रहा। वाटर काउंसिल में नहीं गया मामला, ये सीसीआई में जाना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये बात कहती है। सीसीआई में जब हम लेके गए तो अजीम कायद जब इमरान खान साहब आए, उनको शायद आइन का नहीं पता था, वो मामला सीसीआई में नहीं लेके गया, वो वाटर काउंसिल की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट था, उस वक्त ये सेक्रेटरी नहीं थे, शायद हट गए थे आप 2018 में। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, चीफ मिनिस्टर सारे मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में फैसला हुआ, चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि सर ये मामला आपको इस जगह तय नहीं करना, इस मामले को आपको सीसीआई में लेके जाने की ज़रूरत है। सीसीआई के अंदर जब वो मामला गया तो हमारी जो सिंध का मुकदमा था उसके लिए एक ओपिनियन सीख किया वफाकी हुकूमत ने उस वक्त की अटॉर्नी जनरल से कि क्या सिंध का मुकदमा ठीक है कि नहीं, और रिकॉर्ड पे अनवर मंसूर खान साहब कराची में रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा उन्होंने ओपिनियन क्या दिया उसका। तो मैं गुजारिश ये करें नेशनल वाटर काउंसिल का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका जो बुनियादी मुकदमा है, मैं आपकी तरफ आता हूँ ढाका साहब, उनका मुकदमा ये है कि आप वफाक के पास जा रहे हैं पानी के लिए, हालांकि आपको कराची को पानी देना चाहिए। आप कह रहे हैं 2012 में हमने कह दिया था हम देंगे, मगर 2016 में हम फिर गए। वो कह रहे हैं 2 महीने पहले आप फिर गए और वो कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है कराची, वो भी एडिशनली का कह रहे थे 90 MGD। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जो कराची का कोटा 91 में तय हुआ ना, उससे ज़्यादा पानी मिल रहा है। कराची लोअर राइपेरियन में मौजूद है, हम कॉस्मोपॉलिटन शहर है, सारे मुल्क के लोग आते हैं, इस्लामाबाद को एडिशनल पानी मिलता है, इसकी वजह से हम अपना मुकदमा लेके, हमारा मुकदमा गलत है, रिजेक्ट कर दे सीसीआई। आप यू कैन नॉट स्टॉप अस फ्रॉम एडवोकेटिंग आवर केस। एक चार इन्होंने पॉइंट्स किए, वो सारे मैं बता दूं ना। एक सर मुझे प्लीज आपने ज़्यादा बात की तस्वीर लगवा दें, आपने ज़्यादा बात ये इल्जाम जो लगाया केबी फीडर की तस्वीर लगा दें, छपा दें, मैं खुद उसको छपा दूंगा। अच्छा ये मुझे बताइए कि इन्होंने कहा, मैंने यही कहा है ना कि जी 260 तो मिल रहा है, 260 के लिए उन्होंने कहा था कि लाइनिंग होती है, इसमें लिखा हुआ है सारा, लाइनिंग होगी, सीपेज होगी, यही माना हुआ है इसके अंदर, पढ़ लें आप। उन्होंने कहा 260 हो 390 का इशू है। अच्छा नहीं, आप बात अगर आप मुझे नहीं करने देंगे तो आप आई डिसएग्री। ये तय हुआ था कि आप दोनों बात अपना टाइम पर you do this program on an hour, you read this article what he's written। मैंने अभी तो पढ़ा इनका पूरा आर्टिकल। मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, आप जब तक बोले जी बोले सर बोले। ये जो बात कर रहे हैं ना, वही मेरी बात की टोटली उन्होंने तस्दीक कर दी है कि 260 हम सीपेज में से देंगे पानी, एडिशनल पानी नहीं आ रहा दरिया सिंध में से, केबी फीडर की सीपेज, ये मैंने लिखा है इसमें। दूसरा मैंने लिखा है 390 के लिए नहीं दे रहा अभी तक इरसा में, जिन्होंने इस बात को माना कि हम 2016 में फिर गए इरसा में कि जी हमें एडिशनल पानी दें। इरसा ये कहता है कि भाई शहर तुम्हारा है, सूबे का शहर है, सर सूबे सारे सूबे अपने शहर को देते हैं, मुल्तान के लिए भी आपने सुना पंजाब गवर्नमेंट गई हो, लाहौर के लिए गई, किसी और के लिए गई हो, तो आप क्यों हमारे पास आ रहे हैं? लेकिन ये बार बार 4-5 दफ़ा इरसा से रिजेक्ट होने के बाद फिर जाते हैं, फिर सीसीआई में जाते हैं, बार बार सीसीआई में जाते हैं। अब वफाकी हुकूमत को ये कहना कि वो पानी भी नहीं दे रही और हमें फंड भी नहीं दे रही है, बिल्कुल गलत है। 600 क्यूसेक क्या होता है? 600 क्यूसेक तो आप 1200 मैंने कहा ना डिस्ट्रीब्यूटर से बांट दें तो आधा क्यूसेक सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बनेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कितना पानी कहाँ से कम हो। लेकिन एक मुसलसल एक बात पे एक गलत एक हद दरमियात ज़िद है जिसको चलाया जाए। दूसरा उन्होंने बात की फंड्स की, अब उसकी भी बात सुन ले, मैंने इस आर्टिकल में जगह ना होने की वजह से वो नहीं लिखा। जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि 25 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जिसमें आधा दोनों ने देना था। वफाकी हुकूमत ने अपने 12.5 अरब रुपए पूरे दे दिए, सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ 4.5 अरब दिए 2014 से 2020 तक। 8 अरब रुपए आज तक वापडाइन से मांग रही है, उन्होंने नहीं दिया उसको। इस बजट में भी प्रॉपर एलोकेशन नहीं किया। काम एग्जीक्यूटिव एफडब्ल्यू ने किया, वापडा मांग रही है माशाल्लाह। जी जी, तो वापडा ने उसको कहा कि ये जो शॉर्टेज है फंड्स की जो वफाकी हुकूमत ने क्यों आपने देने थे आधे, आपने 4.5 अरब भी दिए, या आप किसी से पूछ लीजिए कि मैं आपको इसके फैक्ट्स दिला दूंगा, इसके लिए रिकॉर्ड पे चीज़ें। 8 अरब आज तक सिंध गवर्नमेंट ने वो इस मंसूबे के लिए नहीं दी जो शॉर्टेज थी। आफ्टर फेलिंग टू कन्विंस, सर एक मिनट, आफ्टर फेलिंग टू कन्विंस इरसा, बात पूरी जल्दी करें सर,
आपने आर्टिकल भी लिखा नहीं, आपने 6 सवाल किया तो आप चाहे कोई बददियानती है, एक लफ्ज इसका साबित हो रहा है, एक लफ्ज साबित हो रहा है, आपके अल्फाज से साबित हो रहा है इधर, ये सारे लोग सुन रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम इसका के लिए पास खड़े हुए हैं। Did you say कि केबी फीडर पे काम स्टार्ट नहीं हुआ? एक लफ्ज को पकड़ के आप क्या कर लेंगे? बाकी तो आप सारी यार ऑफ कोर्स गलती माने अपनी, झूठ बोलते हैं। खालिद बोल रहे हैं 390 के लिए आप नहीं, भाई झूठ बोलते हैं आप लोग। नहीं नहीं, आप भाई आप बन जाएंगे मिनिस्टर कभी ना तो डिस्कशन को हमारा ये तय हुआ था कि हम बहुत एकेडमिक अंदाज में फैक्चुअल नंबर्स के साथ कैसे बात करेंगे? आप ये लाइन इसको बहस ही नहीं कर सकते। अच्छा मुझे एक मौका दीजिए, मुझे गुफ्तगू कराची के अवाम ये जानना चाहते हैं उन्हें पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे गुफ्तगू आगे बढ़ा दीजिए। इन्होंने कहा कि जी, इन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने जो इनकी सारी चीज़ों जवाब तो दे दो ना, इन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत के बाद में ये हो गया कि वफाकी हुकूमत ने देखा कि 8 अरब भी नहीं दे रहे अपने हिस्से के, तो उन्होंने कहा कि हम सारे पैसे हम देंगे। इसके बाद फुल ग्रांट पे चल रहा है उस वक्त से 2020 से अब तक, वफा और 120 अरब का मंसूबा है जिससे से 85 अरब वफाकी हुकूमत दे चुकी है। मेरा सवाल था कि कराची के अवाम को पता चले कि उनका मसला हल होगा। एक लाइन अगर मैं पढ़ दूं, आप उसी के साथ दे दीजिएगा, एक लाइन उसी के साथ बोल दीजिए। मुझे साहब, मेरे जब सिंध हुकूमत ये कहती है कि जी वफाक के साथ मामला है, जब कोई ऐसा मामला हो, जरदारी साहब सदर बनना हो, सेनेट का चेयरमैन अगर आपका अपनी पार्टी का लगना हो, कैनाल सिस्टम की मुखालफत हो, एनएफसी के ऊपर मुखालफत हो, आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं और डिलीवर करते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसको। ये कराची के मसले पे क्यों वफाक के साथ आप नहीं ले पाते? अगर आपको लेना भी है, वो तो कह रहे हैं कि आपको जाने नहीं चाहिए वफाक के पास, मगर क्यों नहीं हो पाता ये मसला? नहीं देखिए, वफाक के पास जाने की बात नहीं है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं ना। मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है उसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैसला किया कि ये काम फेडरल गवर्नमेंट करेगी, ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। फेडरल गवर्नमेंट अपना काम करी, ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। ये कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट 30 मार खान है, काम ख़त्म कर लिया उन्होंने, कह रहे हैं ना फुल फंडिंग है, सब कुछ है, ये है वो है। नहीं है चीज़ें। होता क्या है शाहज़ेब, अनफॉर्चुनेटली हम लोग फैक्चुअली इनकरेक्ट बात करके इतनी हेयरसे में चले जाते हैं कि हम मुद्दे पे नहीं पहुँचते। सारे फैक्ट्स एक तरफ रह जाएं अगर कराची के अवाम को पानी मिल रहा है 100% देखें ना, या फिर उम्मीद हो के मिल जाएगा, तो आप बता दें किस तारीख को मिल जाएगा, तो सारे फैक्ट्स एक तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हमने आपके प्रोग्राम में आके मैंने ऐलान किया हम आपको हब कनाल बना के देंगे। इन्होंने कोट किया ना 100 MJD, आज हमने बना के दी ना वो हब कनाल। हमने कहा कि हम K4 ऑगमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पैसे अरेंज करें, हमने पैसे अरेंज करके दिए ना। हमने कहा हम वाटर रिसाइकलिंग पे काम कर रहे हैं, कभी नहीं हुआ था, प्लांट्स बंद पड़े हुए थे। मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए जब आप ये आर्टिकल पढ़ते हैं ना, और मैं सुबह से देख रहा था इस आर्टिकल के ऊपर डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे चहमगोई चल रही थी ना, तो इससे फेस बनता है इस शहर का। अनफॉर्चुनेटली जब मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, मैं आर्टिकल को पढ़ के कहता हूँ कि एक बंदा ये कह रहा है जिसको फैक्ट्स का पता है, जो एक्सपर्ट है, वो ये कहता है कि यार केबी फीडर के ऊपर डिपेंडेंट है और केबी फीडर पे तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो फैक्चुअली गलत बात है ना। मैं हक बजाने हूँ कि गलत बात की है। दूसरा बंदा कहता है यार ये फंडिंग तो नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। मैं मानता हूँ कि उस ज़माने में सेक्रेटरी वाटर पावर थे ये, लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट है ना। मेरा पॉइंट है कि मैं ये फिर ये कहते हैं कि ये एलोकेशन कभी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इज़ कमिटेड। 2012 का डॉक्यूमेंट मैंने इन राइटिंग दिए, हमने वर्ल्ड बैंक से इंगेज करके जो 77 बिलियन रुपीज़ मैनेज किए, उसके अंदर हमने उनको कन्वे किया है कि वी विल बी राशनिंग दिस 260 MJD फॉर द पीपल ऑफ कराची। तो मुझे दुख ये होता है, तकलीफ़ ये होती है कि तमाम जो एफर्ट होती है ना वो मस्क हो जाती है। वाई? बिकॉज लोगों को एक अधूरी सी कहानी बयान की जाती है। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अगर डागा साहब इसके अंदर लिखते कि इस काम के अंदर क्राइसिस 2018 में स्टार्ट हुआ जब काम रुक गया। किसने रुकवाया? मैंने नहीं रुकवाया, किसी और गवर्नमेंट ने। मगर जब वो रुका तो मुराद अली शाह साहब ने वेलकम किया था। उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से कहते थे कि K4 प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा नकाइस है। इमरान जब ठीक है ये हुआ, उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं और वो वापस स्टार्ट करने की बात करते हैं, फिर पीपल्स पार्टी ने वेलकम कर दिया। 2023 में तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें शहबाज स्पीड चाहिए, पंजाब में शहबाज स्पीड है, हमें शहबाज स्लो मिल रहा है। तो जब इमरान खान रुकवाते हैं आप वेलकम करते हैं, जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा खोलने की बात करते हैं आप वेलकम करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जल्दी होना चाहिए। देखो टेक्निकल इशू पे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मिसाल आपको देता हूँ। आप अगर उसका PC1 चेक करेंगे, जब वो 25 अरब का अप्रूव हुआ उसके अंदर एनर्जी कंपोनेंट नहीं डाला गया था। अब ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, अगर आप कहें मैं बैठूं आपको बताऊं। मगर कोई और सूबा तो ये नहीं कह रहा, जैसे ये कह रहे हैं कि मुल्तान आके कहे, फैसलाबाद आके कहे, ये कराची को लेकर कैसे आ जाता है अचानक कि जी बस वफाक कराची की सड़कों को लेकर, कराची के प्रोजेक्ट्स को लेकर, कराची के पानी को लेकर क्यों आ जाता है पीपल्स पार्टी के लिए कि जी बस वफाक के साथ हमारा मसला नहीं हल हो रहा? उसमें एक डिफरेंस है जो समझने की जरूरत। लाहौर का एग्जाम्पल मुझे इसलिए कोट ना करें कि लाहौर में आप खड़ा डालते हैं आपको सब सॉइल का मीठा पानी मिलता है,
ان کا پانی جو ہے نا 125 کلومیٹر دور سے نہیں آتا. دیکھیں ڈفرینس ہے, آپ کراچی کو لاہور کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. کراچی کے اندر ماس ٹرانزٹ کی بات کی جاتی ہے, ہم چیختے رہتے ہیں کہ جو اورنج لائن کے لیے سوورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دی تھی وہ ہمیں نہیں دی, انہوں نے, ہم نے سی پیک میں شامل کرا ہے, نہیں دی. ہم کہتے ہیں ان کے جو 3 میٹرو تھی جو کہ 2011 سے بننا شروع ہوئی, وہ میں شادب میں کبھی کسی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, کمی کوتاہی ہماری جو رہی نا اس کو میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. بٹ اگر ایک ایشو ہے کیونکہ جو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں وہ اچھا کر لیتے ہیں. آپ نے شارع بھٹو بنا لی, وہ ٹھیک ہے, آپ نے تھرمے انرجی پروجیکٹس اچھے بنا لیے, اس کے علاوہ میڈیکل میں آپ لوگوں نے اچھا کام کیا. جی ہم نے ونڈ پاور کا کیا آپ کا کوئی بیوروکریٹک ایشو ہے, یہ کمپیٹنس کا ایشو ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ستھرا پنجاب کی مریم نواز صاحب ابھی آئی ہیں, دنیا میں وہ کوٹ ہو رہا ہے, تعریفیں ہو رہی ہیں. اس وقت پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این میں ڈیبیٹ آف ڈیلیوری کے اوپر آ گئی ہے جو کہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو کیا ایشو کیا ہے, کیوں نہیں ہو پاتا یہاں پہ کام, کہ یونیورسٹی روڈ پہ لوگ اب وہ مذاق بن گیا, وہ میم بن گیا ہے, کیوں نہیں ہو پاتا؟ یونیورسٹی روڈ از ناٹ ڈیفینڈیبل. میں سچی بات ہے, دیکھیں پرابلم ہے, وہ 4 سال لوگوں کو تکلیف ہے, اس کو فائنلی اب حل, جو فائنینشیل معاملات تھے اس کے حل کر لیے گئے. غلط چیز ہوگی میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن جہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, ہمارے بارے میں غلط چیز کہی جائے گی, اس کے بارے میں آئی ریزرو دا رائٹ. کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ دن بھر محنت کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ یار وفاق کے سامنے میں مقدمہ رکھیں. آپ کو یہ احساس ہے کہ ایک تو آپ ینگ, اوپر سے آپ کراچی کے, تو آپ سے ایکسپیکٹیشن لوگوں کی زیادہ تھی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس عرصے بعد آپ آتے ہو اور آپ کہتے ہیں یہ ڈیلیور کر دیا میں نے آپ کو بتایا نا, ہب کنال ڈیلیور ہو گیا, شارع بھٹو ہو رہی ہیں نا, یہ چیزیں آپ ہی بتا رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں. آپ ریسائکلنگ کا کام شہر کے اندر کبھی نہیں ہوا تھا, بلکہ شہر کے پورے ملک میں ریسائکلنگ کا کام نہیں ہو رہا, آج کرنے جا رہے ہیں. بٹالا صاحب یہ کیس آپ کہتے ہیں تو فنڈ بھی نہیں ملتے, پانی کا بھی جی میں اس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں مرزا وہاب صاحب کراچی کے میئر ہیں, ان کو کراچی کا مقدمہ لڑنا چاہیے صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے. صوبائی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا میئر کا کام نہیں, فرینکلی اسپیکنگ. جہاں پہ صوبائی حکومت کی کوتاہی ہے ان کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے. 600 کیوسیک میں نے آپ کو بتایا تھا, واٹر کورسز کی امپرومنٹ کا ایک پروجیکٹ میں نے کیا تھا, 3 سال اس کو چلایا تھا سندھ میں. ایک گاؤں میں گیا, ادھر ہم نے واٹر کورس ٹھیک کیا, آج بھی ان کے نشان ہے. 13,000 واٹر کورسز کو ہم نے ٹھیک کر کے 13,000 کیوسک بچائے. 13,000 کیوسک, کراچی کے صرف چاہیے 600 کیوسک. 600 کیوسک بچانا سندھ گورنمنٹ کے لیے, پرووائڈ کرنا, کہیں سے کٹ کر کے پہنچانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارسا کے پاس جا کے ایک امبیرسنگ سچویشن فار دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ فار دی سٹی آلسو, کہ یہ سٹی کا یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے ہی نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. محمود صاحب آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی, مؤدبانہ ہمارے دوست ہیں, کہ سندھ گورنمنٹ سے اس معاملے میں جا کے کہیں کہ 600 دے دیں کہ اسے کراچی کا میچ ہوگا, اور ایک ہمیں ڈیٹ دے دیں کہ کراچی میں پانی کا مسئلہ کب حل ہو جائے گا. کیونکہ یہ کہتے ہیں میں مرزا صاحب کا ورڈ چاہ رہا ہوں, ایک ایسے میئر جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, ینگ ہیں, اور آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی قریب ہیں, کہ کراچی کے عوام کو پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کو یہ ٹینکر نہیں خریدنے پڑ رہے ہوں گے, آپ کے ہم مسئلے حل کریں گے, اور یہ ٹائم لائن. دیکھیں شادب, ٹینکر کا جو ایشو ہے نا وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, اس کے بارے میں بھی کچھ فیکچولی انکریکٹ باتیں ہیں. دیکھیں آپ نے خود آرٹیکل میں کوٹ کیا 1200 MGD کی ریکوائرمنٹ ہے, 650 کی سپلائی ہے, تو اگر آپ 50% پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ تو ہوگا, اور جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہوتا ہے تو اس طرح کی انٹرونشنز ہوتی ہیں. اگر آج آپ ٹینکر سسٹم, ہائیڈرنٹ سسٹم بند کر دیں تو جو ٹیل ایریاز ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچ پائے گا, بیکاز آبادی جس طریقے سے بڑھی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ پانی پہنچانا شروع کریں, بند کرنے کا کوئی نہیں کہہ رہا. نہیں, میں آپ کو ایگزامپل کہ کراچی کے عوام کو پانی نہ ملے, کہ آپ پانی کہاں کب تک پہنچنا شروع ہو گیا. پانی کی سپلائی میں نے آپ کو بتایا نا, اس سال سے اس میں بہتری آئے گی. ہب کنال کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا, پانی کی ریسائکلنگ سٹارٹ ہوگی. ون نیڈس ٹو بیئر ان مائنڈ 150 MGD تو صرف ہم انڈسٹریل یوز میں پانی اپنا لے کے آتے ہیں. جب پانی کو آپ ریسائکل کرنا شروع کریں گے صنعتی استعمال کے لیے, تو آپ اس پانی کو سیو کر پائیں گے. ڈی سیلینیشن پہ ہم الگ کام کریں. K4 آگمنٹیشن کا جو ہمارا کمپوننٹ ہے, ہم نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیے. یس دشواریاں تھیں, لیکن یہ 260 MGD کراچی شہر میں آئے گا. اس سے خاطر خواہ جو پانی کے ایشوز ہیں اس میں کمی آئے گی. 100% تب بھی ریزالو نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اٹ از ٹو بگ اے سٹی. جیسے 1200 کو آپ 650 کے اندر 260 کو آپ ایڈ کریں گے تو تب بھی آپ 850 پہ پہنچے ہوں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے 100% ہو سکتا ہے حل؟ نہیں, دیکھیں یہ 260 جیسے کہ 260 بھی صرف 1/3 ہی اگر کوانٹٹی وائز بات کریں تو حل ہوگا, 1/3 آف دی شارٹیج. لیکن اس وقت بھی چلے میں ایک اور سوال کر لیتا ہوں. شارٹیج ان کا کوئی ڈیٹ یہ نہیں دے رہے کہ 4 کی کمپلیشن کی, کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے کہ مسئلہ کب ہوگا پانی کا. ٹھیک ہے, نہ دیں. اس وقت کراچی کو 50% پانی تو مل رہا ہے نا شارٹیج کے باوجود. 50% کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دن پانی آیا, ایک دن پانی نہیں آیا, یا 12 گھنٹے آئے 12 گھنٹے نہیں آئے. یہ ہو رہا ہے شہر میں. 45 دن کے بعد ایک دفعہ کہیں پانی آتا ہے, کہیں 20 دن کے بعد ایک دفعہ پانی آتا ہے, کہیں 15 دن کے بعد ایک دن پانی. تو ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز چیئرمین واٹر بورڈ اس ڈسٹریبیوشن سسٹم کو کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے, کم سے کم 50% تو ملے پانی میں لوگوں کو. یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی, اس پہ میں مدد چاہتا ہوں ان لوگوں کی.
कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हफ्ते में 7 दिन पानी आता है, और कुछ इलाके ऐसे बिल्कुल सही का 20 दिन बाद 25 दिन बाद पानी आता है, कुछ इलाके जहाँ पानी नहीं पहुँचता। इसका हल ये है कि रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन शादी साहब प्रॉब्लम ये है कि जब रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आप स्टेटस को में बड़े मुतमईन है कि मुझे तो 7 दिन पानी मिल रहा है, मैं तो अपना फ़र्ज भी धोऊंगा, मैं तो अपना गार्डन भी करूँगा। जब वहाँ कटौती करते हैं वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक जगह पे हमने करने की कोशिश की, इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। इस पे एक नेशनल कंसेंसस या सिटी वाइड कंसेंसस, में सिटी काउंसिल में बार बार अपने अपोजिशन वालों को भी कहता हूँ कि मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि जो 50% पानी है ना, उसके लिए आज सब बैठ के सारी सियासी जमातें बैठ जाएं और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बना लें, और जो प्लान अप्रूव हो जाए ना, उसको ना मैं चेंज करूँ ना कोई और जेंटलमैन चेंज कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं ना कहीं हर बंदा कहता है यार बकरा पूरा जो है ना वो मेरे पास रहे। तो थोड़ा सा अगर ये ईसार का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आ जाए, मैं इस तजवीज़ से एग्री करता हूँ, और मैंने फ्लोट किया इसको कई बार। मैं कहता हूँ इनसे कि अगर ये आप करना शुरू कर दें, आप क्यों किसी के एग्री करने का इंतजार करते हैं? जब लोगों को एक दिन के बाद एक दिन पानी मिलेगा तो इसके बहुत सारे सपोर्टर्स आपके लिए पैदा हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है आपको बताओ ना, इस वक्त तक क्या हो रहा है? आज भी कराची से 200 जो है ना MDG जो मिलियन गैलन पर डे, वो थ्रू टैंकर सप्लाई हो रहा है। गलत। ये आप कहीं से चेक कर लीजिए, ये चेक करवा लीजिए, चेक कर लीजिएगा। गलत। लोगों के हालात है, मैं उम्मीद करता हूँ एक साथ अगर मैं एक अच्छा वरना 45 दिन बाद क्यों पानी मिले लोगों को? एक गुजारिश मेरी, हो तो यही प्रॉब्लम है कि हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अरे सर, मुझे बताएं, हाउ हैव यू कम टू दिस कंक्लूजन कि 200 MJD चोरी हो रहा है? मैं आपको चल के चलता हूं, ये मैं आपको बताऊं, मैंने बिल्कुल टेक्निकल लोगों से लिया, ये जाके कल पूछेंगे, इनको बता दिया। आप भी मानते हैं कि पानी काफी लोगों पे नहीं आता? आपने कह दिया कि 200 MJD, दैट मींस कराची शहर का 50% आप कल जाके वहां से चेक कर लीजिए। अब उम्मीद करते हैं कि मसला कराची के शहरियों के 22 MJD है, 22 चेक कीजिए, मैं आपको मीटर दिखाता हूं। चले हम उम्मीद करते हैं कराची के शहरियों के लिए मसला हल होगा, कराची के शहरियों को पानी मिलना शुरू होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल होंगे।